I will just recall all these things, all these duties and powers, and we will move further. Okay. So what comes in a duty and the powers of the town planning engineer is to conduct the survey. What is the duty of the town planner is to conduct the survey and to collect the data for carrying out development scheme inside and outside the limits of the towns of and the cities. Okay. Then second one is to demarcate the boundaries of the land reserved for the public purpose. Okay, public purpose साठी ज्या boundary हे केल्या आहेत त्याची मार्किंग करून देणे. Okay, then allowed the constituted plot along the original owners. Okay, म्हणजे as you know, there are property cards of the various properties. According to that, to allow the original owners their original plot. Okay, means there should not be any confusion that this card is mine and this land is acquired by others. Okay, म्हणजे एखाद्याच्या नावाने कार्ड आहे, प्रॉपर्टी कार्ड, आणि त्याच्यावर दुसऱ्याचं ऍक्विजिशन आहे, तर असं असेल तर ओरिजिनल ओनर जो आहे त्याला सांगायचं की this is your property. Okay, and give him demarcation of his property according to the property cards. Okay, then to prepare a detailed estimate and to work out the cost of the any proposed scheme. What the town planner do is he prepare a detailed estimate and work out the cost of any proposed schemes. आता proposed schemes मध्ये काय येणार? Suppose any municipal council or any government body had decided to construct any garden or construct any playground or town hall or whatever any things. Okay, constructed by the government. For that, town planner would confirm its location, then make its estimation, and also the cost of that particular scheme. Okay, then he will make a proposal and submit to the government for the approval of the same. Okay, so this is also the main function of the town planner. Then to determine the compensation to be paid to the owner of the acquisition of their property. Suppose in any case, suppose a government have decided to locate any playground or any garden or whatever the things. Okay, or any court, but for that government might have small area that is of the government owned, and government is needed some extra area from the private properties. Okay, at that case government should give his compensation. Okay, governmentला ज्यांची आपण प्रॉपर्टी घेणार आहोत, आपल्याला जागा गव्हर्नमेंटला कमी पडते म्हणून गव्हर्नमेंट ज्या लोकांकडून जागा घेणार आहे त्यांना गव्हर्नमेंटला हे द्यायला लागतं, त्याचं कॉम्पन्सेशन. तर किती कॉम्पन्सेशन म्हणजे किती रुपये द्यायचे, ठीक आहे, किंवा त्याच्या बदल्यात त्यांना काय द्यायचं. तर हे जे कॉम्पन्सेशन आहे हे टाउन प्लॅनर डिटरमाइन्स दिस कॉम्पन्सेशन टू बी पेड टू द ओनर्स ऑफ द ऍक्विजिशन ऑफ देअर प्रॉपर्टी. ज्याचे ऍक्विजिशन आपण करणार आहोत त्यांना आपल्याला कॉम्पन्सेशन द्यावं लागतं. आता एखादा रोड जरी जात असेल गव्हर्नमेंट, सपोज एखादी सिटी आहे ती खूप ओल्ड डेव्हलप झालेली आहे आणि त्याचे मेन जे एरिया जे रोड्स होते ते छोटे होते, आणि आता नवीन टाउन प्लॅन मध्ये 12 मीटरचा रोड समजा 30 मीटर करायचा ठरलेला आहे. तर रोड वाइंडनिंग करताना आसपासच्या एरियात जी जागा गव्हर्नमेंटला अक्वायर करायला लागती, तर त्या ऍक्विजिशन साठी गव्हर्नमेंट शुड गिव्ह द कॉम्पन्सेशन टू द प्रायव्हेट प्रॉपर्टीज. ओके, तर किती कॉम्पन्सेशन द्यायचं तर हे पण डिटर्मिनेशन टाउन प्लॅनर करतो. ओके, then to determine the betterment contribution to be recovered from the owners for the of the land who are benefited with the development of the scheme. Suppose there is a suppose this was the initial town. Okay, and in that suppose in that here it comes some airport or whatever the things, or airport or any international playground or any garden or any public facility. Suppose it is facilitated over there by the government. मग असं झाल्यामुळं जी पेरिफेरीची जी लोक आहेत, the persons in the periphery who are living around these persons who are around these
these get benefited. हे जी पेरिफेरीची लोक आहेत त्यांना ह्या नवीन ऍक्विजिशन नवीन गोष्ट झाल्यामुळं यांना सगळ्यांना त्याचा फायदा होतो. ठीक आहे. तर ह्याचा जो फायदा झालेला आहे त्याच्यातला थोडे पर्सेंट मधून काही पर्सेंट गव्हर्नमेंट त्यांच्या टॅक्स मधून एक्स्ट्रा टॅक्स लावून घेतो. ओके. तर किती टॅक्स एक्स्ट्रा घ्यायचा हे ठरवायची ऑथॉरिटी टाउन प्लॅनर इंजिनियरला आहे. ठीक आहे. So to determine the betterment contribution, it is called as a betterment contribution. To determine the betterment contribution to be recovered म्हणजे आपण त्यांच्याकडून घेणार from the owners of the land who are benefited with the development of the scheme. डेव्हलपमेंट त्या स्कीमच्या झाल्यामुळं ज्यांना फायदा झालाय त्यांच्याकडून आपण घेणार. आता हे एक एक्झाम्पल झालं आपला एखादं प्लेग्राऊंड वगैरे बनलं. सपोज इथून एखादा मोठा रोड जायचं समजा हे झालं, सँक्शन झाला. सपोज असा एखादा रोड कुठला तरी जाणार आहे असं कळालं, नॅशनल हायवे वगैरे. तर ह्याच्यामुळं हे जे पेरिफेरीचे लोक आहेत त्यांना बेनिफिट झाला. हे जी पेरिफेरीची लोक आहेत त्यांना बेनिफिट झाला. ह्या लोकांना, एवढ्या लोकांना बेनिफिट झाला हे आसपासचे. तर हे जे आसपासची जी लोक आहेत त्यांच्याकडून एक्स्ट्रा बेनिफिट कॉस्ट आपण वसूल करतो. म्हणजे टाउन प्लॅनर इंजिनियर वसूल करतो. तर त्याला बोलायचं betterment contribution. Okay, this should be recovered from the owners of the land who are benefited with the development of the scheme. Okay, then to act as an expert valuer and financial advisor in the land acquisition cases. आता आता suppose this was the original town. Okay, आणि सपोज ह्या टाउनच्या मधून आधी एक आधी छोटा रोड जात होता. ठीक आहे. सपोज आधी एक छोटासा रोड जात होता 4 मीटरचा किंवा 8 मीटरचा 9 मीटरचा. ठीक आहे. पण काही दिवसानंतर असं झालं की हा जो रोड जातोय हा कमी पडतोय. ठीक आहे. कारण ह्याच्यावर खूप ट्रॅफिक होते. तर गव्हर्नमेंटला वाटलं की आता हा रोड 30 मीटरचा आपल्याला करायला लागतोय. तर त्या केसमध्ये सपोज ह्या रोडची वाइडनिंग होणार आहे. सपोज ह्या रोडची वाइडनिंग होणार आहे अशी एवढी मोठी. ठीक आहे. रोड मोठा होणार आहे. तर हे रोडची वाइडनिंग झाल्यामुळं जे आसपासच्या लोकांची जागा, इथं अशी घरं होती ना आधी. सपोज इथं आधी घरं होती. सपोज इथं अशी घरं होती. ठीक आहे. तर ह्या लोकांची जी पुढची जागा गेलेली आहे ह्याच्यात रोड वाइंडिंग मध्ये, तर ती जागा जी गेलेली आहे त्याचं त्यांना कॉम्पन्सेशन दिलं जातं. तर त्याचं व्हॅल्युएशन केलं जातं त्या जागेचं. त्या व्हॅल्युएशन करायचं हे काम ते टाउन प्लॅनर इंजिनियर करतो. आता बघा, आधी रोड हा ब्लॅक कलरचा जात होता तेव्हा त्यांची प्रॉपर्टी रोडमध्ये येत नव्हते. पण आता जेव्हा रोड मोठा झालाय, ठीक आहे, आता रोड जेव्हा हा मोठा झालाय तेव्हा हा रोड आता असा मोठा झालाय. सपोज असा रोड हा मोठा झालाय. तर लोकांची प्रॉपर्टी ही 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 ह्या आतल्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या रोडमध्ये यायला लागल्यात. तर ह्याचं तर त्याचं त्या लोकांना कॉम्पन्सेशन द्यावं लागतं. तर ते कॉम्पन्सेशन देण्याचं काम जे आहे ते ह्याच्या थ्रू जातं, टाउन प्लॅनिंग इंजिनियरच्या थ्रू जातं. मग त्या केसमध्ये टाउन प्लॅनर इंजिनियरला काय करायला लागतं? ही शुड ऍक्ट ॲज अ एक्सपर्ट व्हॅल्युअर अँड फायनान्शियल ऍडवायझर. एक्सपर्ट व्हॅल्युअर म्हणजे त्या जमिनीची किती व्हॅल्यू असेल हे फाइंड आउट करणं. ठीक आहे. त्या जमिनीची किती व्हॅल्यू असेल हे फाइंड आउट करणे. ठीक आहे. जस्ट अ मिनिट. त्या जमिनीची किती व्हॅल्यू असेल हे फाइंड आउट करणं हे त्या टाउन प्लॅनरचं काम आहे. अँड फायनान्शियल ऍडवायझर इन लँड ऍक्विजिशन केसेस. ही जी केस आहे ती लँड ऍक्विजिशन म्हणजे आपण त्यांची लँड घेतोय. ठीक आहे. तर ही लँड ऍक्विजिशनची जी केस आहे याच्यात फायनान्शियल ऍडवायझर टू द गव्हर्नमेंट बॉडी म्हणजे जे गव्हर्नमेंटचे हायर ऑथॉरिटी आहेत त्यांना कळवणं की इतक्या इतक्या जणांची जमीन जाते तर आपल्याला एवढ्या एवढ्या रुपयाच्या रेटनी एवढे एवढे रुपये ऍज अ कॉम्पन्सेशन द्यावे लागतील. ओके. तर हे काम टाउन प्लॅनर इंजिनियर कडून वर जातं. ठीक आहे. देन टू गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन
of a town as a whole. आता suppose any city is having any history, suppose any city is having any history, then town planner have to, or town planner must preserve that history. Okay, म्हणजे suppose Hampi is a city which is having in UNESCO heritage World Heritage Site. At the time of planning, town planner must not hamper that heritage. Okay, like that way, every city might have any history that should not be hampered while planning that particular city for the next coming days. Okay. Okay, then we will move further. Then टाउन प्लॅनिंग ऍज अ टीम वर्क, टाउन प्लॅनिंग वर्क ऍज अ टीम वर्क, हे टाउन प्लॅनिंगचे जे काम आहे ते टीम वर्कने केलं जातं. तर ह्या टीम मध्ये कोण कोण राहतं, म्हणजे टाउन प्लॅनिंग करायचं पण त्याच्यासाठी कुणाकुणाची मदत पडते, आपल्याला मदत मिळते. तर हे आपण बघूया आता. इवन ॲज रिसेंटली इन बिगिनिंग ऑफ 20th century, टाउन प्लॅन्स वेअर प्रिपेअर्ड एक्सक्लुसिव्हली बाय द सिव्हिल इंजिनियर्स. आधी काय होतं, टाउन प्लॅनिंग जे वर्क होतं ते सिव्हिल इंजिनियर्स कडनं केलं जात होतं किंवा आर्किटेक्ट असायचे, who paid attention only to the design of the buildings, street, squares, terminals, etc., and in general to the beauty of the grandeur of the town or a city. आता आता तर रिसेंटली 20th सेंचुरी मध्ये पण जे काही टाउन प्लॅनिंग केलं जायचं सिव्हिल इंजिनियर किंवा आर्किटेक्ट कडून, ते कोणत्या गोष्टी लक्षात घ्यायचे, तर they were taking attention towards the points like design of buildings, then streets, then squares, terminals. या गोष्टींकडे ते जास्त करून लक्ष द्यायचे. and in general beauty of the and granular of the town, म्हणजे टाउनची जनरल ब्युटी याच्याकडे ते लक्ष द्यायचे. ठीक आहे. if really useful plans are to be prepared, then we require a team expert in a different field such as, आता नुसते तुम्ही गाव कसं दिसणार आहे किंवा बिल्डिंग कशा पाहिजे किंवा रोड कसं पाहिजे किंवा कसे स्क्वेअर फॉर्म झाले पाहिजे, हे झालं फिजिकल ऍस्पेक्ट. दिस इज द फिजिकल ऍस्पेक्ट ऑफ एनी प्लॅनिंग, म्हणजे ते कसं दिसलं पाहिजे एस्थेटिकली, आणि बिल्डिंग कशा असल्या पाहिजेत एस्थेटिकली किंवा फिजिकली त्या जागेवर, हा झाला एक जनरल ऍस्पेक्ट. पण ऍक्च्युअली आजच्या डेट मध्ये टाउन प्लॅनिंग करण्याची जी ट्रेंड आहे तो थोडा चेंज झालाय. त्याच्यात वेगवेगळे अजून एक्सपर्ट ऍड झालेत, त्यांची पण आपण ऍडवाइस घेतो. तर त्याच्यात कोण कोण आले, तर इंजिनियर तर आहे सगळ्यात पहिल्यांदा, त्याच्यानंतर आर्किटेक्ट आहे ब्युटी आणि कशी सिटी डेव्हलप केली पाहिजे ह्याच्यासाठी. देन लँडस्केप आर्किटेक्ट आहे, जो एक जनरल आयडिया देतो की कुठं गार्डन, कुठं टाउन हॉल, कुठले रोड काय. ठीक आहे, हा लँडस्केप आर्किटेक्ट आहे, कशाची डिझाईन कशी ह्याच्यासाठी. ठीक आहे. देन सोशिओलॉजिस्ट इज ऑल्सो इंट्रोड्युस्ड इन दिस, या टीम मध्ये सोशिओलॉजिस्ट जो आहे तो पण इंट्रोड्यूस केलाय. देन जिओग्राफर कशासाठी इंट्रोड्यूस केलाय, तर he is introduced for the taking care of geography of that particular city. त्या सिटीची जी जिओग्राफी, म्हणजे तिथली जमीन कशी उतार चढ ह्या गोष्टी विनाकारण हॅम्पर करायच्या नाहीयेत, आहे त्याचाच उपयोग करून घ्यायचा. तर त्याचा उपयोग कसा केला जाईल ह्याचा ऍडवाइस कोण देणार आपल्याला, जिओग्राफर देणार. देन इकॉलॉजिस्ट म्हणजे काय, इकॉलॉजी ज्याच्यात इकॉलॉजी, ज्याला इकॉलॉजीचं नॉलेज आहे असा माणूस. इकॉलॉजी म्हणजे काय, की प्राणी पक्षी हे एकमेकावर कसे डिपेंडंट असतात, कुठली झाडं तोडली नाहीत पाहिजे, कुठली झाडं रिझर्व केली पाहिजे, कुठल्या एरियात कशा प्रकारची झाडं प्लॅन केली पाहिजे, कुठलं पाणी विनाकारण डायव्हर्ट केलं नाही पाहिजे. म्हणजे एक इकॉलॉजी असते, म्हणजे एक एन्व्हायरमेंट असतं जे एकमेकावर बॅलन्स्ड असतं. एक जर त्यातला पाया खचला तर सगळं खचत जातं. ठीक आहे. तर इकॉलॉजिस्ट पण तिथे इंट्रोड्यूस केला जातो टाउन प्लॅनिंगच्या ड्युरिंग. So he will take care of the ecology of that particular city while developing a new plan. Okay. And then administrator चं काम काय, he will advise how much of money that we are going to invest over here. Okay. Then he will take care of all the documents of that particular new plan. Okay. Then he also will take care for the administration approvals of that particular plan. जे काय प्लॅन बनतोय त्याचे जे काही अप्रुव्हल्स घ्यायचे असतात गव्हर्नमेंट कडून, त्याचं पण तो
काम करेल. आणि ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो टेक केअर ऑफ द, म्हणजे हे जे सगळे आहेत इंजिनियर, आर्किटेक्ट, लँडस्केप आर्किटेक्ट, सोशिओलॉजिस्ट, जिओग्राफर, इकॉलॉजिस्ट, या सगळ्यांचं जे काय आहे त्याचे एक ड्राफ्ट बनवून गव्हर्नमेंटकडे पाठवणार, त्याचे अप्रुव्हल घेऊन नंतर एक ऍडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे त्याच्यावर लक्ष ठेवून तो प्लॅन एक्झिक्यूट करण्यासाठी किंवा बनवण्यासाठी हे करणार, ऍज अ टीम वर्क करणार. म्हणजे ही झाली टीम. ह्यात कोण कोण आलं? इंजिनियर, आर्किटेक्ट, लँडस्केप आर्किटेक्ट, सोशियोलॉजिस्ट, जिओग्राफर, इकॉलॉजिस्ट अँड ऍडमिनिस्ट्रेटर. ओके. तर these are the persons who involve in the design of any town. Okay, then we will move further. Now आता बघा, सिव्हिल इंजिनियर इज नेसेसरी. आता हे वेगवेगळे कोण कशासाठी लागतात हे इथं दिलेलं आहे बघा सगळं व्यवस्थित. सिव्हिल इंजिनियर इज नेसेसरी टू डिझाइन द बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, वॉटर सप्लाय अँड ड्रेनेज सिस्टीम एक्सेट्रा. सिव्हिल इंजिनियरचं फंक्शन काय आहे, ह्याच्यातला रोल काय? ही हॅव टू डिझाइन अ बिल्डिंग्स, ही हॅव टू डिझाइन अ रोड्स, ब्रिजेस, वॉटर सप्लाय, ड्रेनेज सिस्टीम, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टीम, याच्या सगळ्या गोष्टी आहेत ते सिव्हिल इंजिनियर विल टेक केअर ऑफ ऑल दिस थिंग. Then an architect will advise. आता आर्किटेक्ट काय ऍडवाइस करेल? ऑन द एस्थेटिक ऑफ द टाउन सच एज बिल्डिंग आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट्स. आर्किटेक्ट काय करणार की सिव्हिल इंजिनियरला सांगणार की ह्या पर्टिक्युलर सिटी मधल्या ह्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये ज्या बिल्डिंग्स आहेत ह्या एवढ्या एवढ्या मजल्यापेक्षा जास्त नसल्या पाहिजे, त्याचं इलेव्हेशन अशा अशा पद्धतीचं पाहिजे, विनाकारण कोणीही वेगळं काहीतरी इलेव्हेशन करू नये, सो दॅट तिथलं एस्थेटिक खराब होईल, असं ते ऍडवाइस देणार. प्लस सपोज एखाद्या सिटीचा एखादा रोड जातोय, तिथं त्यांना ब्रिज कन्स्ट्रक्ट करायचा आहे, सपोज ही हॅव टू कन्स्ट्रक्ट अ ब्रिज ऍट सम लोकेशन, देन आर्किटेक्ट विल look into the aesthetical design of that particular bridge, and he will advise some additional points so that that bridge would get beautified. Okay, म्हणजे एखादा ब्रिज बनवलाय सिटीच्या मध्ये आणि तो काहीतरी त्याची डिझाईन अशी आहे की तो एस्थेटिकली उगाच कॉलम बीम किंवा त्याचे प्रोजेक्शन दिसतात त्याच्यामुळे ते एस्थेटिकली चांगलं दिसत नाही, तर ही विल गिव्ह ऍडवाइस टू द इंजिनियर so that change that particular design of that particular bridge like this way, so that it would look like something like this or that. Okay, aesthetically beautiful will. म्हणजे if you take example of a bridge at Hadapsar, Solapur highway, at Hadapsar, you might have noticed the pillars of that particular bridge are aesthetically beautified so that the pillars look like a tree. Okay, a live tree, एखादा खरं झाड असल्यासारखं ते दिसतात. म्हणजे हे दिस इज सजेशन गिव्हन बाय द आर्किटेक्ट. ओके, अशा आर्किटेक्ट सजेशन देतात की ब्रिजला आपण असं ब्युटिफाय करूया किंवा कुठल्याही लोकेशनला कसं ब्युटिफाय करायचं. ओके, a landscape architect is necessary to fix. आता landscape architect बघा, is necessary to fix up the location of the sites considering the landscape of the country. हा कशासाठी लागतो? ही इज नेसेसरी टू फिक्स अप द लोकेशन ऑफ द साइट कन्सिडरिंग द लँडस्केप ऑफ द कंट्री. आता लँडस्केप ऑफ द कंट्री कन्सिडर करून लोकेशन फाइंड आउट करतो हा. म्हणजे थोडक्यात एक छोटं एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर ही विल सजेस्ट दॅट water supply scheme should be near to the river, okay, from where we can extract water, and also it should be near the river but on the highest point of the city. एखादी सिटी आहे त्याच्यातला जो हायेस्ट पॉइंट असेल, चढ जिथं असेल तिथं वॉटर सप्लाय स्कीम आपण डेव्हलप करूया असं तो सजेशन देणार. आता हायेस्ट पॉइंटला का पाहिजे वॉटर सप्लाय स्कीम? तर इफ वॉटर सप्लाय स्कीम इज ऑन हायर साइड of the city, then water can be delivered to the peoples by the gravity. Gravity ni लोकांना पाणी आपण देऊ शकतो, म्हणजे हा त्याचा बेनिफिट झाला. Like this he will suggest. Now another suggestion can come from the landscape architect is the sewage treatment plant should be on the lowest point of the city. एखादा सिटीचा जो लोएस्ट पॉइंट असेल जिथं sewage treatment plant पाहिजे, so that the drainage whatever comes from the draining units would come by the gravity towards that particular sewage treatment plant. Okay, also landscape architect कशा कशाचे सजेशन देणार?
तर त्या सिटीमध्ये कुठं टाउन हॉल केला पाहिजे, कुठे एखादं गार्डन केलं पाहिजे, कुठे एखादा ट्रॅक बसवला पाहिजे किंवा एखादं गार्डन बनवतं तर त्याचा शेप कसा असला पाहिजे, त्या गार्डन मधले लँडस्केप कसं डिझाईन केलं पाहिजे, ह्याचे जे सजेशन्स आहेत तो लँडस्केप आर्किटेक्ट देणार. ओके. सो landscape architect is necessary to fix up the location of the site, considering the landscape of the country, and to lay out the parks, garden, trees, shrubs, create the cheerful environment. म्हणजे ते जे एन्व्हायरमेंट आहे ते असं cheerful म्हणजे असं भारी दिसलं पाहिजे अशा टाईपचे तो सजेशन्स देणार. ठीक आहे. म्हणजे एक छोटी गोष्ट सांगायची झाली तर यू यू माइट हॅव सी द डिवायडर ऑफ द रोड्स. ओके. आणि त्या डिवायडर मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची झाडं लावली जातात. इट अल्सो अ suggestion from a landscape architect to plant a tree in the divider. Okay, this is a simple example of that. Then sociologist. A sociologist is necessary to give a report on a social and cultural statue of the city dwellings. He is also useful to prepare the socio-economical or civic survey. आता सोशिओलॉजिस्ट कशासाठी पाहिजे, मगाशी सांगितल्याप्रमाणे तिथल्या पर्टिक्युलर सिटीची सोशिओलॉजी जी आहे ती मेंटेन झाली पाहिजे, सोशिओ इकॉनॉमिक जे रिलेशन आहे ते मेंटेन झाले पाहिजे. ओके. देन जिओग्राफर इज नेसेसरी टू गिव्ह अ रिपोर्ट ऑन अ नॅचरल कॉन्फिगरेशन ऑफ द नॅचरल रिसोर्स. जिओग्राफिकलचं काम काय की नॅचरल रिसोर्स जिथं जिथं आहेत त्याचा कशा पद्धतीने आपण फायदा घेऊ शकतो. म्हणजे एखाद्या सिटीला एखादं उंच एक लोकेशन आहे दॅट कॅन बी डेव्हलप्ड ॲ पिकनिक पॉइंट. ओके. एखादं तळ आहे दॅट कॅन बी ब्युटिफाईड टू मेक लाईक ट्रॅक इन पंढरपूर. म्हणजे असं तो जिओग्राफर सजेशन देतो नॅचरल ज्या गोष्टी त्याचा उपयोग कसा करायचा. ठीक आहे. Nowadays, ecologist is also required to study the total environment ecology that influence the people's life, work and play. आता इकॉलॉजिस्टचं दुसरं फंक्शन काय सांगितलं इथं तर he is also required for the maintaining total environment ecology that influence the people's life, work and play. म्हणजे जिथं लोकांचं हॅबिटेट वाढल्यामुळे तिथली जी इकॉलॉजी डिस्टर्ब होईल किंवा चांगली होईल याचं जे सजेशन्स आहेत तो इकॉलॉजिस्ट देणार. आणि ऍट लास्ट administrator will have a look after the proper and orderly development of the town. Okay. मग असे सांगितल्याप्रमाणे ऍडमिनिस्ट्रेटर जो असतो, जो हेड असतो, तो काय करणार, ही विल लुक आफ्टर द प्रॉपर अँड ऑर्डरली डेव्हलपमेंट ऑफ द टाउन. ही विल युजली असिस्टेड बाय द इकॉनॉमिस्ट अँड द लीगल ऍडवायझर टू हेल्प इन सॉल्विंग द इकॉनॉमिक अँड लीगल प्रॉब्लेम्स. ओके. म्हणजे ऍडमिनिस्ट्रेटर हेड म्हणजे थोडक्यात जो सीओ असतो नगरपालिकेचा, इट इज लाईक अ ऍडमिनिस्ट्रेटर. ओके. चीफ ऑफिसर. तर तो हे सगळं पैसे किती लागणार, काय येणार, वरून किती ह्याचा डीपीआर बनवून वर पाठवणं, त्याचं सँक्शन घेणं, म्हणजे सगळे ऑफिस वर्क जे आहेत ते ऍडमिनिस्ट्रेटर विल टेक केअर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. ओके. you just write it down. The town planning worked as a teamwork. Write these 2 slides, then we will move further. Just write these 2 slides in your notebook, and then we will move further. Once you write it down, just let me know so that I can share next in the screen.
I hope you might have written it down. I will share next screen. Just write the functions of the engineer, architect, landscape architect, sociologist, geographer, ecologist, and administrator. Okay, just write the functions of all these persons. Okay. Civil engineer, then architect, landscape architect, sociologist, then geographer, ecologist. All these work under the administrator. Okay, as a teamwork to develop a plan of a city. Okay, an administrator will take care of all the economical problems and legal advisor. Okay, should we move further? Okay, we will move further. Now see necessity of town planning. आता हे जे टाउन प्लॅनिंग आहे त्याची नेसेसिटी काय आहे, याची ऍक्च्युअली गरज काय आहे. ओके, वी विल सी द नेसेसिटी ऑफ द टाउन प्लॅनिंग. ओके, द इंडस्ट्रियल रिव्होल्यूशन, the industrial revolution that took place in a 1760s to 1820. 1760 1760 ते 1820 मध्ये जे इंडस्ट्रियल रिव्होल्यूशन झालं. ओके, is an important approach in the history of the growth of the town or the cities. ओके, इंडस्ट्रियल रिव्होल्यूशन जे झालं ते 1760 ते 1820 मध्ये, त्याचे हे सगळ्यात महत्वाचा वाटा आहे त्याचा सिटी आणि टाउन ग्रोथ व्हायचा. नो कंट्री इज फ्री फ्रॉम द गॅलोपिंग multiple crises of the our time due to overcrowding in the towns and the city areas in a particular. Okay, this has resulted in a haphazard, ह्यालाच आपण म्हणायचं लेझीनेस फेअर. ओके, डेव्हलपमेंट chaos, a disorder in a town. आता in 1760s to 1820s, the industrial revolution was took place in a world. Okay, due to that
the people started to living around the industrial area. Okay, they started to live there in a haphazard manner. कशीही जिथं जागा मिळेल तसं राहायला लागले. त्याच्यामुळं काय झालं की एकाच पर्टिक्युलर एरियामध्ये खूप लोक राहायला लागल्यामुळं तिथं ड्रेनेजची व्यवस्था नीट नसल्यामुळं इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर सप्लाय, रोड ट्रान्सपोर्टेशन ह्या सगळ्या गोष्टींचं डेव्हलपमेंट नसताना तिथं लोक राहायला गेल्यामुळं आणि खूप अगदी जास्ती प्रमाणात राहायला गेल्यामुळं तिथं सगळं स्लम निर्माण होत गेलं. ठीक आहे. जसं जसं इंडस्ट्रियल रिव्हॉल्युशन होत गेलं तसं तसं ठराविक ठराविक लोकेशन मध्ये जिथं जिथं इंडस्ट्री आहे तिथं हॅपेझाइड मॅनर मध्ये सिटी डेव्हलप व्हायला चालू झाली. ओके. Some of the evils from which town suffers in absence of the town planner as below. आता टाउन प्लॅनिंग हे असं व्हायला लागलं, स्लम वगैरे यायला लागलं तिथं. तिथं कशीही लोकांची डेव्हलपमेंट म्हणजे सिटीची डेव्हलपमेंट व्हायला लागली. तर त्याच्यातनं आपल्याला कळलं की सिटीचं प्रॉपर प्लॅनिंग झालं पाहिजे आणि प्रॉपर वेनी सिटी डेव्हलप झाली पाहिजे. ठीक आहे. तर आपल्याला कशामुळं म्हणजे टाउन प्लॅनिंगची नेसेसिटी काय आहे ते आपण बघूया. The suburban sprawl has entirely engulfed every town and city. Okay. The life inside the town often seems too close to being snooped out completely. The people therefore have to go off in the countryside to get open air and a breeze. आता बघा, सिटी जी आहे ती आतल्या आत इतकी डेव्हलप म्हणजे ही वाढायला लागली तर लोकांना काय करायला लागलं, पीपल हॅव टू गो गो फार ऑफ द कंट्री साइड टू गेट ओपन एअर अँड ब्रीज. म्हणजे इतकं जास्ती तिथं गर्दी झाली की लोकांना साधी ओपन एअर घेण्यासाठी पण बाहेर जायला लागलं. मग ह्याच्यातनं आपल्याला कळलं की टाउन प्लॅनिंगचं प्रॉपर गरज आहे. ठीक आहे. द पीपल विल हॅव टू टेक लॉंग अनकम्फर्टेबल जर्नी फ्रॉम प्लेस ऑफ रेसिडेन्स टू प्लेस ऑफ वर्क. As such, there is a waste of time and waste of money and also waste of energy. पण तरी पण अशी काही लोक होती, जस्ट अ मिनिट, तरी पण अशी काही लोक होती जी स्वतःच्या घरी राहत होते आणि इंडस्ट्री पर्यंत ट्रॅव्हल करून जात होते. तर अशा ट्रॅव्हलिंग मध्ये त्यांचा विनाकारण वेळ वाया जायचा. तर त्यांचे विनाकारण पैसे वाया जायचे आणि त्यांची एनर्जी पण त्यात वाया जायची. त्याच्यातनं असं कळालं की एक प्रॉपर जर टाउन प्लॅनिंग केलं आपण आणि इंडस्ट्री एरियाच्या पेरिफेरीला जर लोकांना राहण्याची सोय केली तर ह्या सगळ्या विनाकारण वेस्ट ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी हे होणार नाही. ठीक आहे. देन every road has become highway, increasing the traffic congestion resulting in a accident. आता कुठलाही रोड म्हणजे लोकांना असं प्रॉपर असा हा मेन हायवे त्यांनी जावा आणि मग हा पेरिफेरीचे रोड आहेत असा काही प्रकार नव्हता. लोक कुठलाही शॉर्टकट मिळेल त्या रोडनी जायचे. त्यामुळे काय लागलं, जे काही छोटे रोड आहेत तिथं कंजेशन ऑफ द ट्रॅफिक व्हायला लागलं आणि दिस रिझल्ट इन अ ऍक्सिडेंट. ओके. then noisy traffic has almost disturbed the peace of the city dwellers. dwellers म्हणजे जी लोक राहतात त्यांचं. ठीक आहे. आता एखादा रेसिडेन्शियल एरिया आहे आणि तिथून एखादा रोड जातोय एखाद्या इंडस्ट्रीकडे आणि तो जर समजा शॉर्टकट असेल, कमी वेळात जात असेल, तर लोक काय करणार, तोच रोड प्रेफर करणार. मग समजा त्या रोडची कॅपॅसिटी कमी आहे आणि खूप त्या रोडनी ट्रॅफिक होते, तर त्या रोडवर विनाकारण नॉइजी ट्रॅफिक तयार झालं आणि जो रेसिडेन्शियल एरिया आहे तिथून ते ट्रॅफिक तयार झालं आणि ह्या नॉईज मुळे तिथे जी लोक आधी राहत होते शांततेने, तिथं अचानक ट्रॅफिक हायवे वाढल्यामुळं ट्रॅफिक वाढल्यामुळं तिथलं एन्व्हायरमेंट डिस्टर्ब झालं आणि तिथलं जे पीस ऑफ दॅट ड्वेलर्स इज डिस्टर्ब. ओके. देन indiscriminate sitting of the industry in the heart of the city has resulted in producing smoke, dangerous gas, had a smell, bad smell. Just a minute. Bad smell, etc. Improper disposal of industrial waste has caused the pollution of the water. आता सपोज एखादी सिटी आहे. सपोज ही अशी सिटी होती आणि ह्या सिटीमध्ये
कुठंतरी एक ही अशी इंडस्ट्री एखाद्या चांगल्या लोकेशनला आली. मग ती इंडस्ट्री आल्यामुळे काय झालं, की त्या इंडस्ट्रीच्या अराउंड लोक राहण्यासाठी आली. सपोज ती लोक अशी अराउंड राहायला आली, पण दिस साईट इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी. त्याच्यामुळे काय झालं, ही जी कडलला लोक राहत होती आधी, इथं जी कडला लोक राहत होते आधी, ठीक आहे. तर ही इंडस्ट्री एकदम हार्ट मध्ये असल्यामुळं इथं स्मोक, वॉटर सप्लाय, त्याचं पोल्युशन, सगळं म्हणजे सिटी सेंट्रल असल्यामुळं सगळ्या ज्या गाड्या वगैरे येतात त्या इथून अशा येतात. म्हणजे मेन सिटी मध्ये सगळेजण यायला लागले. ठीक आहे. ट्रॅफिक वाढली, ट्रान्सपोर्टेशन वाढलं, मध्येच इंडस्ट्री आल्यामुळं. आणि त्याच्यामुळं मेन सिटीची जी काही शांतता आहे ती भंग झाली आणि तिथल्या लोकांना प्रॉब्लेम येऊ लागला. ठीक आहे. आपली मीटिंग एंड अप होईल. यू जस्ट रिजॉइन इट ऍज इट एंड्स. ओके. तर काय झालं, त्याच्यामुळे काय झालं, इट रिझल्टेड व्हेन सिटीज इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी. त्याच्यामुळे काय झालं, प्रोड्युसिंग स्मोक, डेंजरस गॅस, बॅड स्मेल, हे ज्या गोष्टी आहेत त्या सिटीमध्ये होऊ लागल्या. आणि वेस्ट वॉटर हॅज बीन कॉज्ड पोल्युशन ऑफ द वॉटर अँड एअर इन द सिटी. ओके. You just rejoin as the meeting get ends.